가운데 찬양받으시기에 합당하신 하나님, 주님의 이름만 높이기를 원합니다. 우리의 모든 염려와 걱정과 두려움을 다 내려놓고 오직 완전하신 그 주님의 품 안에 안기기를 원합니다. 주님의 그 팔에 안기어 주님만 찬양하는 이 예배가 되게 하여 주시옵소서. 세상의 모든 난리들이 주님의 주권 안에 있사오니 온전히 잠잠케 하시고 우리로 주만 바라보게 하여 주시옵소서. 주만 예배케 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. We really
So good morning, Onuri and Generation family. We hope you are enjoying your time at home with your families. As you can see, we have prepared a special joint KM and EM interactive worship video for you. Before we start the sermon, go ahead and give someone a hug. Husbands, give your wives a hug. Wives, give your husbands a hug. I'm going to give you a moment to hug each other right now. Parents, give your children a hug. Children, give your parents a hug. Especially if you are in your teen years, give them a hug right now. Siblings, give each other a hug. And everyone say to each other, I'm glad to be home with you. Today, I'm going to be speaking from Psalm 46, verses 1 through 11. So if you haven't finished hugging everyone in your family, go ahead and do that right now. All right, I think that's enough time, right, for all you big huggers. All right, so Psalm 46, verses 1 through 11. I'm going to be reading from the New Living Translation, and this is what it says. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. A river brings joy to the city of our God, the sacred home of the Most High God, or Most High, excuse me. God dwells in that city. It cannot be destroyed. From the very break of day, God will protect it. The nations are in chaos, and their kingdoms crumble. God's voice thunders, and the earth melts. The Lord of heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Come, see the glorious works of the Lord. See how he brings destruction upon the world. He causes wars to end throughout the earth. He breaks the bow and snaps the spear. He burns the shields with fire. Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. The Lord of heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Amen. So, the night of the Super Bowl, my family and I were driving home after the game, and we came across an intersection with stop signs. It was about 10 o'clock, so it was late. My son was also feeling sick, and I was tired, and so I was rushing to get home. So when we got to the stop sign at this intersection, I stopped really fast for a second. And then I drove right through it. And then a few seconds later, I hear a siren. Whoop! And I see flashing lights behind me. Guess who it was? The police. 5-0. A cop pulled me over. To be honest, I was pretty nervous because it's been years since I've had any kind of run-in with the police, and the run-ins I did have never turned out very good. So anyways, the cop comes over to the driver's side, and I have my hands on the steering wheel because you know whenever you get pulled over, you're supposed to put your hands on the steering wheel so that the cops can see you are unarmed. That's life 101. We don't just teach the Bible at our church. We teach life too. Amen? Amen. But anyways, I put my window down, and I say to the cop, good evening, officer. And the cop says to me, license and registration, please. So I hand them over to him, and then the cop asks me, do you know why I pulled you over? And you know, in this country, you are innocent until proven guilty. So I said to him, no, I don't know, officer. So the cop says to me, well, at that stop sign back at that intersection, you didn't come to a complete stop. And I said,
Oh, sorry, officer. And I ended up explaining my situation to the officer, and I prayed for God to move in his heart. And he graciously let me go with a warning. Hallelujah. It seems like recently our world has come to a complete stop. Obviously, our world is going through a global crisis right now with the coronavirus. And it seems like for many of us, our lives have come to a complete stop. Schools have come to a complete stop. Jobs for many people have come to a complete stop. The economy has come to a complete stop. And the inventory of toilet paper has come to a complete stop. As our world is going through so much chaos right now, I wonder if somehow this is God's way of bringing all of us to a complete stop. Now, many people are sick, and people have lost their lives from the coronavirus. So I'm not trying to be insensitive or make light of the situation. And I'm not saying God sent this virus to kill people, but I know that God can use all things for his good. God uses both good and evil for his purpose. And I think something our world desperately needs is for everyone and everything to just come to a complete stop. We live in such a busy world. Everyone is so busy. We are in such a rush. We are all living in such a rapid pace every single day. Especially in Northern Virginia, where the pressures and expectations are so high. People are just going and going nonstop, and it's just killing them. People are exhausted. People are running on empty. People are more burned out than they have ever been. And I'm wondering if the coronavirus is something God might be using for everyone to just come to a complete stop. The psalmist wrote to God's people who are going through a chaotic time. In the psalm, he talks about natural disasters, international troubles, and personal distress. Does this sound familiar to any of you? Sounds a little like what our world is going through right now. And the psalmist starts this psalm by saying the most important thing, God. God. Everyone at home, say God. God is our refuge and our strength. In the midst of chaos and danger, we have a shelter. We have a protector. We have a place of safety. When we are weak and don't know what else to do, we have a source of strength, God Almighty. So, we will not fear. The natural feeling for us to feel at this time is fear. People are afraid. They are so afraid that they are buying all the toilet paper in the stores right now, which I don't understand. So I was using the bathroom the other day, and because of the shortage of toilet paper, I was counting the number of sheets I was using. Not because I was scared of the coronavirus. I'm scared that there isn't going to be any more toilet paper. Amen? See, and people are crazy scared right now. But we, God's people, will not fear because we have a greater place of refuge and strength. We trust in an all-powerful, all-knowing, ever-faithful, never-failing God. Amen? Amen? There is nothing or no one who is greater than God. Nothing is matched for his glory. There is no disaster, no trouble, or distress that is too much for God or beyond his power. Amen? Amen. So, be still, the psalmist writes.
be still. The word in Hebrew is rapha, which means to cease or to stop. I believe during this difficult time of crisis, God just wants his people to be still. Stop. Come to a complete stop. The word rapha can also mean let go or surrender. Right now, we need to surrender to God. We need to surrender to God because he is in control. Amen. In the midst of all this sudden chaos, God is in control. See, because we might be surprised by everything. The world is surprised by the coronavirus, but God is not surprised. There is nothing that has ever surprised God. There is nothing that has ever happened in human history that God didn't know about. God sees all, God knows all, and God is in complete control. So we all just need to come to a complete stop and know that he is God. We need to surrender to God and admit that God is God and he is God alone. Look at someone and say, God is in complete control. Look at someone else and say, so you can completely stop. Rest. Rest. Rest might be one of the most overlooked and underrated things in our culture. This is true even at church. But rest is something God commands us to do. Rest is so important that God includes it in his 10 commandments. It is listed number 4 right after, you shall not have no other gods before me. You shall not have any idols. You shall not misuse God's name. And number 4 is, remember the Sabbath. 6 days you shall work and do all your work. And on the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. Rest is listed before honoring your parents. It is listed even before murder and adultery. That is how important rest is to God. Rest is part of the rhythm of creation. God rested on the 7th day of creation, not because he needed it, but because creation needed it. Rest is part of the rhythm of creation. Rest is a part of our design. That is why we need to sleep every day. Do you realize that? God designed us to sleep every day. And that is why when we don't sleep enough, it affects our health. When people don't rest from work, they start getting sick. Rest is part of God's design. But the culture we live in celebrates work and busyness, but it is evil. It is a perversion of God's design. I believe in hard work. I think many people will say I'm a hard worker, and I like to work. But it is also very important to rest. Some of you haven't taken a real day off for a very long time, and you need it. Some of you need to make a complete stop right now. You might have made a quick stop before. You might have made a quick one, but you haven't made a complete stop for a very long time. This crisis we are going through right now might be an opportunity for all of us to finally just come to a complete stop and rest. So just stop. Let it go and just rest. God is in control. Everything is going to be okay. Your work is going to be okay. Your family is going to be okay. Your future is going to be okay. The world will recover. So use this time to heal. Take this time to rejuvenate. Enjoy this time with your family. Take this time and spend it with God.
something I've honestly been praying and begging God to do for a very long time now is, God, please slow down my life because I miss you, God. That has been my prayer. God, will you slow down my life? It just feels like my life is not slowing down. See, because I miss God. I just want to spend time with God. And this season right now is a great opportunity for all of us to just spend time with God. Take this time to reconnect with God. Take this time to just enjoy God. Take this time to just worship and listen to God. And just rest your soul in His presence. Amen? Amen. 할렐루야. 주님의 이름으로 우리 워싱턴 오늘교회 이렇게 예배하시는 우리 성도님들 환영하고 축복합니다. 이 시간 함께 나눌 말씀은 이사야 41장 8절부터 10절까지 말씀입니다. 이사야 41장 8절부터 10절까지 말씀입니다. 자, 봉독해 드리겠습니다. 그러나 너 이스라엘 내 종아, 내가 선택한 야곱아, 내 친구 아브라함의 자손들아, 내가 너를 땅 끝에서 머나먼 땅 모퉁이에서 불러 너를 데려왔다. 그리고 내가 내게 이렇게 말했다. 너는 내 종이다. 내가 너를 선택했고 너를 버리지 않았다. 그러니 두려워하지 마라. 내가 너와 함께 있다. 걱정하지 마라. 나는 내 하나님이다. 내가 너를 강하게 하고 너를 도와주겠다. 내 의로운 오른손으로 너를 붙들어 주겠다. 아멘. 저는 오늘 여러분과 함께 짧게 두려워하지 마라 라는 제목으로 함께 은혜 나누기 원합니다. 요즘 뉴스나 여러 가지 상황을 보면은 참 걱정과 근심을 넘어서 두려움이 다가오는 시간을 우리가 겪고 있는 걸로 봅니다. 저도 한 주 동안 시간을 보내면서 말씀을 묵상하고 기도하면서 여러 가지 감정이 있었고 그 가운데 하나님께서 저에게 주신 말씀이 딱 한 단어였습니다. 두려워하지 마라 라는 그 말씀이셨어요. 상황과 환경은 점점 더 악화되고 피로노 목사님 말씀처럼 여러 가지 문제들, 여러 가지 힘들어야 될 수밖에 없는 것들이 많이 다가오는 것을 우리가 볼 수밖에 없는 상황에서 걱정하고 근심하고 있었을 때 주님께서 주신 말씀이 다른 것이 아니라 두려워하지 마라라는 거였습니다. 예전에도 한번 말씀드린 것 같지만 말씀 가운데 두려워하지 말라는 것이 365번이 있습니다. 365번을 주셨던 이유는 다른 것이 아니라 매일매일 우리 삶 가운데 어떤 어려움이 있고 어떤 고난이 있고 어떤 역경이 있을지라도 두려워하지 말고 주님을 바라보라는 주님의 그 깊은 뜻이 분명히 있을 줄 믿습니다. 그러나 우리가 두려움 가운데 있었을 때 그냥 무작정 두려워하지 마 라고 얘기하시는 게 아니라 두려워하지 말아야 될 근원과 이유를 분명히 주님께서 말씀해 주셨다는 것입니다. 다른 것이 아니라 우리가 두려워하지 않을 수 있는 것은 가장 중요한 것은 주님께서 우리와 함께 하신다는 것입니다. 우리가 그것을 믿는다면 어떤 어려움과 고난이 찾아오고 어떤 역경과 어떤 바이러스와 어떤 힘든 상황이 왔을지라도 우리가 눈을 들어 주님을 바라보고 주님 안에 있었을 때 주님이 나와 함께 있다는 것을 믿고 나갔을 때 우리의 상황과 환경이 어쩔지라도 우리가 두려워하지 않고 우리가 믿음을 갖고 정말 역경을 이겨낼 수 있는 힘과 용기를 주님께서 주신다는 것입니다. 주님께서 환경과 미래를 보면 지금 상황에서는 깜깜합니다. 그렇죠. 어떻게 될지, 어디까지, 언제까지라는 기약 없는 어려움 가운데 우리는 그 터널을 지날 수밖에 없는 그 시기를 겪고 있다는 것입니다. 그런데 그 두려움 가운데 주님께서 말씀하시는 게 두려울 수밖에 없는 상황에서 두려워하지 마라. 두려워하지 마라라는 말씀을 주면서 디모데후서 1장 7절에 보시면 이렇게 되어 있습니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이다 라고 되어 있습니다. 하나님께서 저에게 주신 마음은 두려워하는 마음이 아니랍니다. 여러분 두려우십니까? 그건 주님께서 그 마음을 주신 게 아니라는 것입니다. 우리가 걱정하고 있습니까? 그건 주님께서 주신 마음이 아니라는 것입니다. 사단이 저에게 주는 것은 두렵고 걱정과 근심을 줍니다. 하지만 주님께서 주시는 것은 말씀에 나온 것처럼 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음을 주셨다고 얘기합니다. 여러분 마음 가운데 어떤 마음이 있으십니까? 저 역시도 한 주 동안 두려운 마음이 있었습니다. 걱정도 있었고요. 근심도 있었습니다. 언제까지 어떻게 해야 될지 그렇게 시간을 보내면서
저와 여러분에게 주셨던 말씀이 이 두려워하지 말라는 것인데 단순히 그냥 걱정하지 마가 아니라 내가 너와 함께 할 것이고 더 나아가 내가 너에게 주는 마음은 두려워하는 마음이 아니라 오직 능력과 사랑과 절제의 마음을 주신다고 말씀하셨다는 것입니다. 고통과 어려움을 겪으면 두려움이 오기 시작합니다. 당장 여러분 피로 목사님 너무 잘 이야기해 주셨지만 마트 가보셨잖아요. 아무리 마음을 평안하게 가도 나도 뭔가를 사야 될 것 같아요. 나도 뭔가 액션을 해야 될 것 같아요. 그게 저희들의 삶이고 저희들의 모습이라고 생각합니다. 그게 믿음의 자라고 생각합니다. 물론 여러분 조심하시고 준비하셔야 합니다. 그냥 겁없이 막 돌아다니시고 나는 예수니까 다 괜찮아 하면서 그렇게 하시면 안 됩니다. 하지만 우리가 어떤 그 현상에 대해서 환경에 대해서 올바로 인지하고 인식하고 어떻게 대처해야 될지 냉정하게 주님께 여쭤보시고 왜 이런 상황이 닥쳐왔는지 우리가 기도하고 주님을 바라봐야 된다는 것입니다. 그 안에 우리의 마음엔 두려움이 있어서는 안 된다는 것입니다. 두려움이 시작되면 어떻게 되는지 아십니까? 하나님을 보지 않습니다. 주님을 의지하지 않아요. 환경을 의지합니다. 사람을 의지하고요. 그 환경 가운데 어떻게든 살아가려는 저희들의 마음이 있다는 것입니다. 하나님께서 멀리 계신 것 같다고 그렇게 느끼지만 주님께서 직접 오늘 본문 말씀에 뭐라고 말씀하시냐면 걱정하지 마라. 나는 여기 있고 내가 내 하나님이다 라고 말씀하십니다. 여러분이 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 한 주 동안 질문을 너무나 많이 했습니다. 제가 주님께 하나님 왜요? 어떻게 해서? 왜 하필이며? 함께 모여서 예배드리지 못한 상황까지 이렇게 왔을까요? 너무나 마음도 아프고 힘들지만 주님이 원하시고 주님이 바라시는 게 과연 무엇일까요? 여쭤보고 또 여쭤보았습니다. 물어보고 또 물어봤지요. 기도하고 기도했습니다. 코로나 바이러스로 인해서 고난과 고통 또한 두려움이 파도처럼 계속 몰려치지만 우리가 전능하신 하나님을 믿고 신뢰하고 그분을 바라보고 앞으로 나가면 이 두려움을 이겨낼 수 있다고 얘기합니다. 여러분 주변에서는 안 좋은 소식만 들립니다. 여러분 가족들이 모이고요. 여러분 사람들 같이 만나면 무슨 얘기 하십니까? 코로나 바이러스 얘기해요. 거의 3분의 2가 거의 90%가 코로나 바이러스 얘기합니다. 저는 그걸 보면서 그렇게 생각했어요. 우리가 언제 만나서 그렇게 90% 넘게 열띠게 예수님 이야기한 적이 있는지, 예수님의 이야기를 하면서 우리가 걱정도 하고 기뻐도 하고 간증도 했는지, 여러분 삶 가운데 지금 가족들과 함께 계시고 어쩔 수 없이 일을 나가신다 하고 사람을 만나신다면 이제는 그 두려움을 엄습해오는 그런 바이러스 얘기가 아니라 그 바이러스 이길 수 있는 능력 대신 하나님의 이야기를 나누시고 하나님과 함께 할 수 있는 그런 말씀을 함께 공유하길 바랍니다. 언제까지 그렇게 두려워하고 어떻게 하지? 무엇을 해야 되지? 그런 마음이 아니라 주님께서 주시는 그 마음을 갖고 나가야 된다는 것입니다. 여러분, 문제와 고통은 여전히 우리들 가운데 있을 것입니다. 가까운 사람들이 아파할 수도 있고요. 병에 걸릴 수도 있습니다. 그러나 하나님께서 그 고난을 이길 힘을 주신답니다. 그 고난 가운데 능력을 주신답니다. 그래서 그 고난과 싸워 이길 능력이, 그 사랑이, 그 절제가 우리 가운데 주님께서 허락하신다고 말씀하십니다. 그래서 두려워하지 말라는 것입니다. 그래서 말씀해 보시면 10절에 이렇게 되어 있습니다. 그러니 두려워하지 마라. 내가 너와 함께 있다. 걱정하지 마라. 나는 내 하나님이다. 내가 너를 강하게 하고 너를 도와주겠다. 내 의로운 오른손으로 너를 붙들어 주겠다라고 말씀하고 계십니다. 여러분을 붙들고 있는 게 무엇입니까? 두려움입니까? 걱정입니까? 근심입니까? 아니면 하나님입니까? 여러분, 하나님께서 저와 여러분을 붙들고 계신답니다. 지키고 계시고 보호하고 계신다는 것입니다. 여러분, 우리가 선택해야 될 것은요, 두려움이 아니라 주님인 것입니다. 불행을 아니라 행복을 선택하셔야 되고요. 불신앙이 아니라 신앙을 선택하셔야 된다는 것입니다. 여러분, 이 어려움 가운데 어려움만 바라보지 마시고 오늘 앞에서도 목사님 말씀하신 것처럼 가족과 함께 그동안 하지 못했던 가족 예배, 기도, 서로의 대화의 시간들, 격려와
서로를 위로할 수 있는 시간들을 가지시길 바랍니다. 늘 항상 내 곁에만 있을 것 같은 가족이지만 이렇게 함께 할 수 있는 시간은 어떻게든 주님께서 억지로 만들어 주셨다면 이게 우리를 위한 하나님의 선한 마음이라고 믿으시고 서로를 위해서 기도도 하시고 더 나아가 가족을 위해서, 믿지 않는 공동체를 위해서, 또 교회를 위해서, 또 목자들을 위해서, 리더들을 위해서 기도할 수 있는 좋은 기회가 되길 바랍니다. 우리의 삶 가운데 주님이 원하시는 것이 무엇인지 잘 보시기 바랍니다. 단순히 겁을 먹고 어떻게 해야지 떨고 있는 것이 아니라 주님이 나와 함께임을 믿고 두려워하지 말고 강하고 담대하게 우리가 이 어려움을 극복하고 나갈 수 있게 주님께 기도하며 더 나아가 주님의 은혜 가운데, 주님의 사랑 가운데, 때로는 주님의 주신 절제로 인해서 그 두려움을 이겨내 우리가 다시 모여서 함께 예배할 때는 이 예배가 얼마나 귀한지, 함께 만나서 펠로십 하는 게 얼마나 귀한지를 다시 한번 회복하고 다시 한번 우리들 마음 가운데 회복이 있고 우리들 마음 가운데 다시 한번 부흥이 일어나서 더욱더 주님과의 관계가, 주님의 나라와 주님의 영광이 저희들 삶 가운데 넘칠 때는 더없이 주님이 좋아하지 않으실까 그런 마음이 있습니다. 저희들 마음 가운데 겁내지 마시고요, 강하고 담대하게 이제는 믿지 않는 사람이 믿는 사람을 봤을 때 그 어려움을 어떻게 극복했는지 우리가 간증할 수 있는, 그냥 집에서 그냥 어떻게 해야지 걱정하는 자들이 아니라 함께 말씀 보고 기도하고 서로를 격려해 줄 수 있는, 그렇게 멋지게 오늘 하지만 그 바탕은 다른 것이 아니라 주님께서 저희들에게 두려워하지 말라 말씀하시고 함께 하신다는 말씀을 여러분 믿으시고 걱정하지 말랍니다. 걱정하지 마시고 주님이 주님 되심을 저희들을 통해서, 이 어려움을 통해서 주님께서 나타내 보이신다고 말씀하십니다. 여러분 기도해 주시길 바랍니다. 주님을 바라보시면서 여쭤보세요. 주님, 왜, 어떻게 해서 이 어려움이, 이 상황이 저희들에게 왔는지를 여쭤보시고 물어보시고 주님의 마음은 얼마나 아프실지를 한 번쯤은 생각해 보시고, 그래서 우리가 같이 모여서 가족들과 이렇게 예배할 수 있는 것이 얼마나 귀한지, 얼마나 감사한 일인지, 불평과 불만과 걱정과 근심이 아닌 감사할 내용들을 찾아서 우리가 이 어려움을 극복해 다시 만났을 때는 그것을 간증하며 서로를 더 격려할 수 있는 워시턴 온누리 교회 저희 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 할렐루야. 지금 시간에 함께 온라인으로 화면을 보면서 온 가족이 앉아서 예배를 드리고 계실 줄로 믿습니다. 이 시간에 은혜를 나눌 말씀은요, 시편 107편 19절 20절에 있는 말씀입니다. 시편 107편 19절 20절입니다. 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖으매 그가 그들의 고통에서 그들을 구원하시되 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는도다. 오늘은 이렇게 화면으로 여러분들과 함께 예배를 드립니다. 코로나 바이러스가 중국에, 한국에, 또 유럽 등에 이렇게 퍼질 때만 해도 우리는 내일이 아니다, 나와는 상관없는 일이다 라고 생각을 했습니다. 그런데 이게 이제는 우리 동네, 우리 이웃, 우리 주변에 퍼지기 시작하더니 급기야 오늘처럼 주일인데 우리가 모여서 예배를 드릴 수 없는 날이 오고야 말았습니다. 아까 두 분 목사님께서 말씀하셨던 것처럼 마트에 가면 텅텅 비어있고 생필품들이 없습니다. 사고 싶어도 살 수가 없고 계산대의 줄은 끝이 없이 늘어서 있습니다. 학교 공공기관들 문을 닫고 상점과 거리는 비어갑니다. 당장은 코로나 바이러스가 걱정이지만 장기적으로는 이제 오랫동안 미쳐질 경제적인 영향들이 더 걱정입니다. 많은 사람들이 벌써부터 대공황과 또 경기 침체 이런 것들을 많이 걱정하고 있습니다. 이제 사람들의 얼굴을 보면 미소와 평안과 기쁨은 사라지고 다 얼굴 속에 긴장감, 두려움, 걱정, 염려들이 서려있는 모습들을 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 이제 이 어려운 시기에 이 환난의 때를 그리스도인으로서 우리가 어떻게 이겨나갈지, 또 신앙의 공동체로서 우리 교회가 이것을 어떻게 헤쳐나갈지를 고민을 진지하게 해야 될 시점이 아닌가 생각을 해봅니다. 우리는 그동안 많은 우려 섞인 경고들을 들어왔습니다.
무분별한 자연 파괴로 인해서 기후변화, 또 그에 따른 온갖 자연재해들이 벌어졌습니다. 지진, 해일, 쓰나미, 산불, 온갖 자연재해들이 점점 심해지고 하나님의 뜻과 하나님의 섭리를, 하나님의 말씀을 거역하는 죄악들이 세상에 아주 관영하게 되었었습니다. 그럼에도 불구하고 우리 인류는 마치 하나님이 없는 것처럼, 인간이 모든 것을 지배하고 있고 모든 것을 컨트롤하고 있는 것처럼 믿고 그렇게 당당하게 살아왔습니다. 그리고 이제 그 인간의 오만이 인간의 손으로 변형시킨 바이러스, 그 세균으로 인해서 인간들이 고통을 겪는 지경에까지 오게 되고 만 것입니다. 그래서 오늘 보면 앞절에, 시편 오늘 앞절에 107편 10절에서 12절까지 보면 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 사람이 흑암과 사망에 그들이 앉으며 곤고와 쇠사슬의 매임은 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시함이라. 그러므로 그가 고통을 주어 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 그들이 엎드려져도 돕는 자가 없었도다. 시편 기자는 사람들에게 임하는 흑암과 사망의 그늘, 그리고 그 곤고함이 하나님의 말씀을 거역하고 멸시함 때문이라고 우리에게 경고하고 있습니다. 우리에게 임하는 재앙과 고통이 무엇 때문입니까? 하나님께서 우리에게 재앙과 고통을 주고 우리가 힘들어하고 어려워하고 고통받는 모습을 보면서 저 먼 하늘에서 앉아서 내려다보고 그것을 즐기고 기뻐하고 계실까요? 우리 하나님은 그런 하나님이 아닙니다. 하나님은 오히려 사람들의 마음을 하나님 앞에서 겸손하기 위해서 고통을 주셨다고 오늘 시편에서는 말씀하고 있습니다. 아무리 신은 없다고 말해도, 인간이 모든 것을 지배하는 것처럼 살아도, 하나님께서 말씀을 통해서 하지 말라고 하신 그런 모든 율법들을 우리가 다 어기면서 살아도 결국 우리는 아주 작은 바이러스 하나도 조종할 수 없는, 그것도 마음대로 통제할 수 없는 아주 힘없고 나약한 존재라는 사실입니다. 천지만물을 지으시고 다스리시며 말씀 한마디로 바다와 풍랑을 잔잔케 하시고 다스리시는 그분이 누구십니까? 우리는 지존자이시고 창조주이신 그 하나님 앞에서 한없이 겸손해질 수밖에 없습니다. 그리고 우리가 하나님 앞에서 점점 더 교만해지는 한, 우리가 하나님 앞에서 또 고개를 빳빳이 들고 목이 곧은 백성들로 하나님 앞에 선다면 하나님께서는 우리를 낮추시기 위해서 마음 아프시지만 우리에게 고통을 주고 재앙을 주고 우리를 점점 겸손하게 만드실 수밖에 없다는 사실입니다. 그런데 반대로 하나님께서 정말 하나님의 그 주권을 인정하고 하나님 앞에 겸손하게 하나님을 예배하고 하나님을 인정하는, 하나님을 그렇게 경외하는 자들에게는 하나님께서 긍휼하심과 은혜를 베풀어 주십니다. 오늘 본문은 사람이 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 구원하시고 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지신다라고 말씀을 하고 있습니다. 우리는 우리의 스스로의 죄악과 교만 때문에 어쩔 수 없이 고통 가운데 빠집니다. 하나님이 주시는 재앙 가운데 빠질 수가 있습니다. 그러나 하나님께서는 우리를 기억하셔서 우리가 부르짖을 때에 우리를 구원해 주시겠다고 말씀을 하고 있습니다. 하나님께서는 얼마든지 우리를 끝까지 벌하시고 멸하실 수 있습니다. 우리의 죄악으로 인해서 우리를 끝까지 고통받게 하실 수 있는 분입니다. 그런데 그럼에도 불구하고, 우리의 죄악이 있음에도 불구하고 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇고 겸손하게 하나님의 이름을 부를 때에 우리의 소리를 들으시고 우리를 고통 가운데서 구원해 주신다고 약속을 하고 계시는 것입니다. 그런데 오늘 본문 말씀에서 중요한 것 한 가지를 기억하시기를 원합니다. 그것이 무엇이냐면 하나님께서 우리를 고치시고 위험한 지경에서 건지시는 도구가 무엇인가 하는 것입니다. 오늘 본문 20절에 이렇게 말씀합니다. 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는도다. 우리가 위험한 지경에 빠지고 우리의 모든 망가진 것들, 망가진 세계와 망가진 우리의 삶과 우리의 신앙과 우리의 인생들이 고쳐지는데 하나님께서 그 도구로 보내주신 것이 뭐냐 하면 말씀이라는 겁니다. 말씀의 반석에 서야 한다는 겁니다. 말씀 안에 서는 것만이 우리가 이 모든 환난과 어려움을 극복할 수 있는 가장 강력한 도구라고 오늘에게 말씀해주고 있는 것입니다. 지금 우리 주변에는 수많은 뉴스들이 넘쳐납니다. 수많은 소식들이 들려옵니다. 인터넷을 포함한 여러 미디어를 통해서 진위를 분간할 수 없는 그런 진짜 뉴스와 그런 루머들이 엄청나게 퍼지고 있습니다.
사람들은 지금 순간순간 변하는 그 뉴스들에 막 집중하고 있고 그 뉴스들에 의해서 안심하기도 하고 그 뉴스들에 의해서 더 불안해하기도 합니다. 심지어 이제는 매일매일 매 순간 나오는 뉴스들을 보지 않으면 너무 불안해서 그 손에서 스마트폰을 놓지 못하고 계속 붙들고 살고 있는 분들이 주변에 많이 있습니다. 그런데 오늘 본문에서 말씀하시는 건 무엇입니까? 영적으로 세상적으로 혼탁하고 어려운 시대가 올수록 우리는 더욱 말씀에 집중해야 한다고 말씀하고 있습니다. 우리가 의지할 것은 말씀밖에 없다고 말씀하고 있습니다. 이런 어려운 때에, 이런 환난의 때에 우리는 더욱더 이런 흑암과 사망의 그늘이 닥쳐올 때 우리는 더욱더 하나님의 말씀에 집중했으면 좋겠습니다. 여러 가지 상황에 의해서 우리가 직장에 나갈 수 없는 분도 계실 것이고 아이들이 학교에 가지도 못합니다. 학교 문을 닫아서. 그리고 이제는 어디 가게나 장을 보러 가거나 사람을 만나러 가기도 힘듭니다. 남는 건 시간밖에 없어요. 집에서. 남아서 뭐 할 겁니까? 인터넷 보고 뉴스 보고 불안에 떨 겁니까? 오히려 이 시간에 더 말씀 묵상하시고 서로 말씀으로 격려하시고 위로하시고 이 시간을 우리에게 주어진 불행한 시간일 수 있지만 어둠의 시간일 수 있지만 이것을 더 선하게 만드는 모든 것이 합력해서 선하게 만드시는 것은 하나님이 하시는 일이고 우리가 스스로 노력해야 할 일이라는 것입니다. 세상의 소리보다는 오히려 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 훈련이 되는 시간이 되시기를 간절히 부탁을 드립니다. 그리고 그렇게 하나님이 주시는 말씀 속에서 우리가 평안을 찾고 위로를 찾고 또 이전에 우리 목사님들께서 말씀하신 것처럼 거기서 담대함을 얻고 그렇게 이 과정들을 헤쳐나가고 믿지 않는 자들에게 우리 믿는 사람들이 세상에 보여주는 놀라운 평안과 위로를 말씀으로부터 오는 세상에 줄 수도 없고 알 수도 없는 평안과 위로를 선포할 수 있는 그러한 백성들이 되시기를 간절히 축원합니다. 하나님의 말씀은 한치의 변함이 없습니다. 하나님의 말씀은 상황과 형편에 변하지 않습니다. 하나님의 말씀은 우리를 고치시고 위험한 지경에서 건지십니다. 하나님의 말씀은 우리에게 반석이고 피난처이십니다. 난리와 난리의 소문들이 들려와도 두려워하지 않고 우리 김한중 목사님의 말씀처럼 불안해하지 않고 구원의 확신 가운데 말씀의 반석 위에서 서로를 위로하고 교회와 가정을 더욱더 든든히 세워가는 믿음의 백성들, 믿음의 가정들, 믿음의 교회가 되시길 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 우리가 말씀을 나눴습니다. 우리 세 분의 목사님 정말로 하나님 앞에 말씀을 증거할 때 이 말씀이 우리에게 도전되게 하시고 결단되게 하시고 두려워하지 않고 불안해하지 않고 말씀의 반석에 서서 하나님의 때를 분별하며 살아가는 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서. 이 어려운 때에 더욱더 가정이 하나 되게 하시고 교회가 하나 되게 하시고 믿는 자들이 하나 되어 본을 보이며 빛과 소금의 역할을 감당하는 그러한 때가 되게 우리를 사용하여 주시옵소서. 감사드릴 때 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 잠깐 말씀을 광고 말씀드리겠습니다. 여러분들 지금 가정 예배를 드리고 계십니다. 여러분들 가족과 함께 자녀들과 함께 이렇게 예배를 드리시는데 지금 이 예배는 우리가 주일날 드리는 늘 드려왔던 것은 정상적인 예배가 아닙니다. 그렇기 때문에 이 시간을 통해서 여러분들이 함께 여러분들 자녀와 부모님과 옆에 있는 분들과 함께 말씀의 은혜를 나누고 또 쉐어하고 그렇게 할 수 있는 서로 정말 인터랙할 수 있는 그러한 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 이런 훈련이 되어져서 지금보다 더 어려운 때가 온다고 했을 때 가정들도 더 든든하게 말씀에 설 수 있는 그런 기회로 삼아주시기를 간절히 부탁을 드립니다. 지금은 굉장히 서로 간의 연락이 중요한 때입니다. 그렇기 때문에 우리 성도님들 간에 가정교회 간에 그리고 사역자들과 성도님들 간에 계속 긴밀하게 연락을 취해주시기 바랍니다. 그래서 꼭 필요한 것들이 있으실 때는 서로 연락해서 아까 우리 피노 목사님이 또 화장지 얘기도 하고 하셨지만 혹시라도 화장지를 미리 못 구입해서 떨어지신 분들 말씀하셔서 좀 넉넉하게 갖고 계시는 성도님들과 함께 나눠서 쓸 수 있도록 그래서 그런 필요들을 우리가 함께 교회 안에서 공유하고 어려움들을 서로 도와가며 이 어려움들을 극복할 수 있는 그런 계기가 되기를 원합니다. 계속해서 교회에서 내려지는 결정들이 카카오톡이나 메시지를 통해서 여러분들에게 나갈 때 좀 집중해서 봐주시고 그런 결정들을 잘 따라서 우리가 하나 돼서 움직일 수 있도록 해주시기를 부탁을 드리겠습니다. 지금 우리가 이렇게 가정에서 예배를 드릴 때 헌금을 드릴 수가 없습니다. 그래서 여러분들 공지사항에 보셨겠지만 헌금을 책으로 써서 전차는 보내시면 안 됩니다.
책을 써서 교회 주소로 보내주시든지 아니면 온라인상에 공지된 곳으로 온라인으로 그 와이어 트랜스퍼나 이렇게 해서 좀 입금을 해주시면 감사하겠습니다. 어려운 때일수록 우리가 더 협력해서 교회가 어려움 당치 않고 잘 서갈 수 있도록 도와주시고 또 이 일을 통해서 더욱더 강건해지는 그런 교회와 우리 모두 성도들이 되시길 부탁을 드립니다. 옆을 눌러보시면 여러분의 가족들이 계십니다. 좀 코로나 때문에 기침하는 거 아닌 거 아시죠? 네, 옆에 사랑하는 가족들이 옆에 계십니다. 우리 아까 피나 목사님께서 서로 거두하라 그러셨는데 어려운 때에 끝까지 여러분을 지켜주실 분들은 지금 옆에 앉아있는 여러분, 아내와 남편, 여러분의 자녀들, 이 사람들입니다. 그리고 함께 지금 우리가 믿음을 나누는 우리 공동체의 믿음의 식구들입니다. 끝까지 위해서 기도해 주시고 위로해 주시고 이런 사랑과 믿음의 끈이 더욱더 든든해지는 그런 계기가 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이 흑암과 어둠을 말씀에 반석이셔서 두려워하지 아니하고 하나님께서 우리에게 주시는 담대함을 가지고 때로는 나아갈 때는 앞으로 나아가고 멈출 때는 멈춰설 수 있는 지혜를 가지고 헤쳐나가는 하나님께 영광 돌리는 그렇게 결단하며 다짐하는 우리 교회와 우리 모든 성도들 머리 위에 지금으로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 예배를 마쳤습니다.